Hello everyone. We the students of Arya Nursing College studying in BSc Nursing third year going to do a demonstration on how to take a history in psychiatric patient. Will be done by Pema Dolma Sinchaji, roll number 41, Pema Utan, roll number 42, Queen Burwa, roll number 43, Radhika Das, roll number 44, Rashmi Rekha Das, roll number 45, Reshma Begum, roll number 46, Rimi Chamua, roll number 47, Risha Begum, roll number 48, Ritisha Gogoi, roll number 49, and Riya Debnath, roll number 50. First of all, a fine morning to one and all present here. Respected ma'am and my dear friends, myself Miss Pema Dolma of BSc Nursing 3rd year, roll number 41. Today I am going to take the identification data of the patient with depression. So, for identification data, the information that we need are like the name of the patient, age, sex, address, education, occupation, income, marital status, religion, and the information that is given by the patient or the patient's family member. And lastly, the information that is given, is it relevant or not? So, now I am going to take the identification data of my patient. नमस्ते आंटी। नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है ना। आज आप ठीक लग रहे ना? थोड़ा। वो तो मतलब हम आपको आज ऐसे आपके बारे में थोड़ा कुछ पूछने आया था, तो आप बता सकते हैं ना हमको? ठीक है, तो आंटी आपका नाम क्या है? छोमू। और आप कहाँ से आए हो? अरुणाचल से। वैसे आपका उम्र कितना हुआ आंटी की? 40 का करीब। 40 ना? आपका शादी तो हो गया ना? हाँ। आप कुछ काम करते क्या अभी? नहीं, हाउसवाइफ है। ठीक है, तो आप कौन सा रिलीजन है मैंने अभी? बुद्धिस्ट ना? ठीक है। ठीक है आंटी, इतना ही पूछना था। थैंक यू। Hello everyone. Now I'm going to deal with the chief complaint and history of present illness. हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम हमयांग जिन है। अच्छा मैम, मैं पेमा ईटन, मेरा नाम पेमा ईटन है। मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, आर्या नर्सिंग कॉलेज से आई हूँ। तो मैम आप आज कैसा फील कर रहे हो? ठीक ही हूँ अभी। तो मैम आप यहाँ पर क्यों आए हो, किस कारण से आए हो? मैं बहुत दिनों से मेरे मतलब ठीक नहीं हूँ मैं ना, तो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स भी वो कह रहे हैं मैं मतलब दुखी मतलब सैड सी अकेली सी रहने लगी थी, तो इसीलिए मुझे मेरी फैमिली ने सजेस्ट किया कि मैं यहाँ जाऊँ। तो आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूँ, तो आपको कुछ परेशानी तो नहीं होगी? नहीं मैम पूछिए। मैं पूछ सकती हूँ? तो मैम चलो हम लोग पहले आपके मूड के बारे में बात करते हैं। तो आपका मूड कैसा रहता है रोज़? मैं मतलब फेडअप से होकर रहती हूँ ना, मैं बस अपने बच्चे और अपने जो डाइवर्स है उसके बारे में ही सोचती रहती हूँ, बस यही। अच्छा, तो मैम आपके रात को नींद के बारे में? नींद मैं पहले तो अच्छे से सोती थी ना, आजकल मुझे नींद आने में तो टाइम लगता है, रात पर जागती होती हूँ, नींद नहीं आता है। तो आपके खाने ये सब के खाना भी मतलब पहले तो ठीक ही खाती थी, आजकल खाने का भी मतलब ऐसा मूड नहीं है, मन नहीं करता। तो आप बता सकते हैं आपको ये सब कब से हो रहा है? जब से मेरा डाइवोर्स का जो प्लानिंग चल रहा था ना, तब से हो रहा है। तो मतलब आपको ये हमेशा ऐसा ही फील होता है कि बीच बीच में आपको ये सब फील होता है? हमेशा ऐसे फील हो रहा है। तो मैम आपको क्या लगता है किस कारण से आपकी परेशानी है या आपको दुख हो रहा है? मैम मेन जो कारण है वो तो मेरे बच्चे हैं, क्योंकि डाइवर्स की वजह से मेरी जॉब भी चली गई है, तो इसके कारण मुझे नहीं लगता कि मेरे बच्चों की जो कस्टडी है वो मुझे मिलेगी। अच्छा, तो मैम आप मुझे कुछ
और बताना चाहते हो इस सिलसिले में? मैं बस परेशान से हो गई हूँ क्योंकि मुझे अकेले अकेले से रहने का मन कर रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं करता। बस यही सब। और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ सब कुछ ख़त्म करके मैं चली गई, सब ख़त्म कर दिया। तो मैम आपने कभी ऐसा कोशिश की है कुछ ख़त्म करने की? मैं कोशिश तो नहीं की है, बस ऐसे सोचती हूँ। ठीक है मैम, सब कुछ ठीक हो जाएगा टाइम के हिसाब से। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। So, after taking the history, I found that my patient feels very low. She doesn't want to do anything, even, and she can't concentrate on any work or anything. All she thinks about her child and why these things are happening to her only. She feels very upset and very tired. She doesn't have an appetite. All these things started 2 months ago after her divorce was filed. She thinks, what's the reason behind that? Why she is facing these problems? Her depressed, and it is not episodic. And the main precipitating factor is that her child custody. She thinks that her child custody will not be given to her. She also have suicidal thoughts also, but she have never tried it. Good afternoon everyone, myself Queen Borua, roll number 43. So as all we know, what are the identification data of our patient and what is her chief complaint and history of present illness. So now I am going to take the treatment history of the patient. In treatment history, it includes medication history, psychotherapy, family therapy and rehabilitation. মই এতিয়া আপোনাৰ চিকিৎসা সম্পৰ্কে কিছুমান কথা শুনি আপুনি মোক কৈ যাব হা। আপুনি যে ইয়াতে আপোনাৰ বেমাৰটোৰ কাৰণে ইয়াতে ভৰ্তি হ'লহে, আপুনি ইয়াতে কিবা মেডিচিন দিছে নেকি বাৰু? দিছে। দেখাবচোন আছে নেকি? এইটো দিছে ন? এইটো আপুনি মেডিচিনটো ল'লে আপোনাৰ কিবা এনে দুৰ্বল ভাৱ বা বমি তেনেকুৱা ভাগৰুৱা কিবা অনুভৱ হয় নেকি? দুৰ্বল লাগে ন? ঠিক আছে। এতিয়া আৰু এটা এইটো ECT বুলি কয়, ইয়াতে মানে আপোনাৰ এনেকৈ ইলেক্ট্ৰিক শ্বক দিয়া হয় ব্ৰেইনত, সেইটো আপোনাৰ দিয়া হৈছে নি বাৰু? মইতো নাই দিয়া ন? ঠিক আছে। আৰু এটা থেৰাপি আছে, এইটো চাইক'থেৰাপি বুলি কয়, এইটো মানে আপোনাৰ কাউন্সিলিঙৰ নিচিনাই। ইয়াতে কাউন্সিলাৰ এজনে আপোনাৰ এনেকৈ কাউন্সিলিং কৰিব, আপোনাক কিছুমান কথা পাতিব আপোনাৰ লগত তেনেকৈ। সেইটো কৰিছে নেকি বাৰু আপুনি? সেইটো নাই হোৱা ন? ঠিক আছে। আৰু এটা ফেমিলি থেৰাপি, ইয়াতে আপোনাৰ এইটো কাউন্সিলিঙে, কিন্তু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সকলোকে মানে এনেকৈ পৰিয়ালৰ মানুহৰ লগত কৰে আৰু পৰিয়ালৰ মানুহকো এনেকৈ কথা পাতে আপোনাৰ লগত। সেইটো হৈছে নেকি? সেইটো নাই হোৱা ন? আপোনাৰ এতিয়া ৰিহেবিলিটেশ্যনটো শুনিছে চাগে ন আপুনি? এতিয়া এনেকৈ চেণ্টাৰ হয়, তাতে আপোনাৰ মানে আপোনাৰ কাম চাম কৰা সেইবোৰ মানে সহায় কৰে আৰু। আপোনাৰ চেণ্টাৰত তেনেকুৱা নিছে নেকি? ঘৰতে আছেনে আপুনি? ঘৰতে আছে ন? ঠিক আছে বাইদেউ, ধন্যবাদ। Good morning, respected teachers and my dear friends. So now I will be present on past psychiatric and medical history. So here it includes number of previous episodes or hospitalization with onset and its course, then complete or incomplete remission, duration of each episode, then treatment details and its side effects if any, treatment outcome, details of any precipitating factors if present, then substance use details and surgical procedure, accident, head injury, convulsions, unconsciousness, diabetes mellitus, hypertension, then CAD, venereal disease, HIV positivity and any other disease. So, these are the points which I have to ask in past psychiatric and medical history. But as our patient is depressive, so she may not able to answer properly. So I will ask this past psychiatric and medical history
to her family member. So before asking these points to her family member, I will be meet my patient. বাইদেউ, আজি গাটো কেনেকুৱা পাইছে? মনটো অলপ ভাল লাগিছেনে আগতকৈ? অকণমান ভাল পাইছোঁ, আগতকৈ ভাল লাগিছে আজি অলপ। অঁ, আজি অলপ ভাল লাগিছে? অঁ, তেতিয়াহ'লে কিবা খাইছেনে নাই? ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছেনে নাই? অঁ, খাইছোঁ। আজি লগত ঘৰৰ মানুহ কোনোবা আছে নেকি? আপোনাৰ লগত ঘৰৰ মানুহ কোনোবা আছে? আজি মোৰ লগত মোৰ মা আছে। So, as a patient attendant, her mother is with her. So, this was psychiatric and medical history. I will ask to her mother. So, now I will ask to her mother. খুৰী, আপোনাৰ ছোৱালীজনী যে ইয়াত এডমিট হৈছে, এয়া এইবাৰে প্ৰথম নে ইয়াৰ আগতো আৰু ক'ৰবাত এডমিট হৈছিলে? নাই, এইবাৰে আমি ইয়াত এডমিট কৰাইছোঁ প্ৰথমবাৰ। ইয়াৰ আগত আৰু ক'তো এডমিট হোৱা নাছিল। খুৰী, তেখেতৰ বেমাৰটো কিমান আগৰ পৰা হৈ আছিলে? বেমাৰটো হোৱা আজিতো এবছৰমান হ'ল। প্ৰথম যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়াতো লক্ষণবিলাক বেলেগ আছিলে চাগে এতিয়াতকৈ, এতিয়া অলপ বেছি হৈছে। তো আগতে লক্ষণবিলাক কেনেকুৱা আছিলে? আগতে মানে মন মাৰি থাকে, তাৰপিছত বেছি মানুহৰ লগত কথা বতৰা নকয়। এনেও আগৰ পৰাই টেনশ্যন অলপ বেছিকৈ লয়। তাৰপিছত মানে খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি ইমান এটা মন নাই, কিন্তু কাম বনখিনি কৰিয়ে আছিলে। কিন্তু আজি কেইমাহমানৰ পৰা মানে বেছি হৈছে, টোপনি নহা হৈছে, অকলে থাকিব বিচাৰে, কাকো নামাতে, তেনেকুৱা হৈছে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈছিলে নেকি যে যিবিলাক তেখেতৰ লক্ষণ আছে বেমাৰৰ, সেইবিলাক কেতিয়াবা সম্পূৰ্ণভাৱে গোটেইবিলাক লক্ষণ নোহোৱা হৈ যায়, বা কেতিয়াবা দুই এটা লক্ষণ নোহোৱা হৈ যায়, তেনেকুৱা হৈছিলে নেকি? নাই, তেনেকুৱা হোৱা নাই। বেমাৰৰ লক্ষণসমূহ আগতে কম আছিলে, কিন্তু এতিয়া বেছি হৈছে, তেনেকুৱা হৈছে। কিন্তু মাজতে যে কমপ্লিট বা দুই এটা লক্ষণ নোহোৱা হৈছে তেনেকুৱা হোৱা নাই, আছেই, কিন্তু এতিয়া আগতকৈ বেছি হৈছে। প্ৰথম যেতিয়া হৈছিলে তেতিয়া লক্ষণবিলাক অলপ কম আছিলে, এতিয়া আকৌ অলপ বেছি হৈছে। কিন্তু প্ৰথম যেতিয়া হৈছিলে তাৰে কিমানমান দিনৰ পিছত বা কিমান মাহৰ পিছত মানে বেছি হৈছে? প্ৰথম হওঁতে তেতিয়া লক্ষণবিলাক কম আছিলে, তেতিয়া 9 মান্থমানলৈকে কম আছিলে, ইমান এটা তেনেকুৱা নাছিলে। কিন্তু আজি 9 মান্থৰ পিছত বেছিকৈ হৈছে, আৰু আজি সেই বেছিকৈ হোৱা 3 মাহমান হ'ল। ইয়াৰ আগত যেতিয়া হৈ আছিলে, ইয়াত অহাৰ আগত, তো তেতিয়া কিবা মেডিচিন লৈছিলে নেকি? যেনেকৈ ধৰক টোপনি নাহে তাৰ কাৰণে কিবা মেডিচিন, বা কোনোবা ডক্টৰক দেখুৱাইছিলে নেকি? কিবা ডক্টৰক দেখুৱাই কিবা মেডিচিন লৈছিলে? নাই, আগত তেনেকুৱা একো মেডিচিন নাই লোৱা, বা তেনেকুৱা ডক্টৰকো তেনেকুৱাকৈ মানে ট্ৰিটমেণ্ট কৰোৱা হোৱা নাছিলে। এইবাৰহে প্ৰথম এডমিট কৰাইছোঁ, তো ইয়াতে ট্ৰিটমেণ্ট হ'ব। আগত তেনেকুৱা একো মেডিচিন নাই লোৱা। তেখেত বহুত আগৰ পৰা কিবা টেনশ্যনত থাকে নেকি? বা তেখেতৰ লাইফত কিবা ঘটনা বা কিবা বেমাৰ আজাৰ তেনেকুৱা কিবা হৈছিলে নেকি? বা কিবা ঘটনা ঘটিছিলে নেকি যাৰ কাৰণে বহুত টেনশ্যনত থাকে, বা মন বেয়া কৰি থাকে, বা অকলশৰে থাকিব মন কৰে, তেনেকুৱা কিবা ঘটনা ঘটিছিলে নেকি? ঘটনা মানে হয়, ঘটনা এটা হৈছে মানে যেতিয়া মোৰ ছোৱালী বিয়া হৈছিলে, তেতিয়া তাইৰ হাজবেণ্ড ইমান ভাল নহয়, মদ ভাং খায়, তাইক অত্যাচাৰ কৰে, মাৰে, ৰাতিলৈকে ঘৰত নাহে, আহিলে মাৰে। ল'ৰা ছোৱালীও 2টা আছে, তো তাই গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্ব তাই ল'ব লগা হয়। সি একো এইবিলাক দায়িত্ব নলয়, বা ল'ৰা ছোৱালীও খবৰ খাতি নাথাকে তাত, সি কেৱল মদ খায়, ভাং খাই অত্যাচাৰ কৰে। তেনেকৈ তাৰ আগৰ পৰা বহুত টেনশ্যন ল'বলগীয়া হয়, আৰু তেনেকৈ কৰি কৰি তাইৰ ডিভোৰ্চো হ'ল। আৰু যেতিয়া ডিভোৰ্চ হ'ল তেতিয়াৰ পৰা তাই আকৌ টেনশ্যন বেছি হ'ল, বা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক তাই অকলে কেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিব।
তেনেকুৱা বা তাই কি কৰি পোহপাল দিব ল'ৰা ছোৱালীহালক তেনেকেই আৰু টেনশ্যন বহুত বেছি সোমাই গ'ল তেনেকৈ নেকি তাৰ পিছৰ পৰা মানে নিজে অকলশৰে থাকে বা নিজেই সেনেকৈ অকলে থাকি ভাল পায় কাৰ লগত বেছি মাত বোল নকৰে তেনেকুৱাকৈ আৰু এতিয়া মানে বেছি হৈছে আৰু এই টেনশ্যনবিলাকৰ পৰা দূৰ থাকিবৰ কাৰণে কিছুমান মানুহে যেনে মদ খায় বা কিছুমান বস্তু খায় যিবোৰ খাব নালাগে বা কিছুমানে ড্ৰাগছ লয় কিছুমানে যেনেকুৱা শ্লিপিং টেবলেট তেনেকুৱা সেইবোৰ বস্তুবোৰ এডিক্টেড হৈ যায় আৰু মানে সেইবোৰ মানে নিজক ভাল লাগিবৰ কাৰণে লয় বা এইবোৰ টেনশ্যন পাহৰি থাকিবৰ কাৰণে লয় তেখেতেতো তেনেকুৱা কিবা লৈছিলে নেকি আগত নাই তেনেকুৱা একো লোৱা নাছিলে So, after taking the past psychiatric and medical history, I have found out that number of previous episode is 2. There is no any history of previous hospitalization, no history of complete or incomplete readmission. Then duration of each episode is first episode it was 9 months and second episode it is 3 months. Then the details of any precipitating factors is that according to her family member, she was living a very stressful life because her husband, he was a drunkard and he always used to drink and sometimes he used to beat her. And she has two child and she has to take care of her child alone because her husband, he doesn't taking care of her and her family member. So it was a very stressful life. Then details of treatment details and its side effects is there is no any treatment details and no side effects. Then no history of any substance use. Then no history of surgical procedure, accident, head injury, convulsion, unconsciousness. Myself Rashmi Rekha Das, BSc Nursing 3rd year. Now I will discuss about family history and personal history. নমস্কাৰ বাইদেউ নমস্কাৰ মই এতিয়া আপোনাক কেইটামান কথা সুধিম আপুনি ক'ব দেই হ'ব কওকচোন কি কথা আপোনালোকৰ ঘৰত কেইজন সদস্য আছে আমাৰ ঘৰত মানে এতিয়া বৰ্তমান 4জনে সদস্য মই হাজবেণ্ড আৰু ল'ৰাটো ছোৱালীটো আপোনাৰ হাজবেণ্ডে কিবা কৰে নেকি বৰ্তমান চাকৰি কৰি আছে আপুনি কিবা কৰে মই একো নকৰোঁ আপোনালোকৰ ঘৰত কাৰোবাৰ চবৰে স্বাস্থ্য পাতি ভালে আছেনে ভালেই আছে বৰ্তমান মোৰহে অকণমান অসুস্থ আৰু আপোনালোকৰ কোনোবা এনেকুৱা বেমাৰ হৈ মৰিছে নেকি নাই তেনেকুৱা একো নাই আপুনি যেতিয়া জন্ম হৈছিলে তেতিয়া আপোনাৰ কিবা মানে ইনফেকশ্যন আৰু কিবা অসুবিধা হৈছিলে নেকি মাহঁতে কৈছে নেকি সেইটো বিষয় মই নাজানিম ক'বলৈ আগতে যদি সৰুতে হৈছিল সেইটোও নাজানো কিন্তু জনা হ'ব পাৰে একো হোৱা নাই আপুনি জন্ম হওঁতে হেৰি নৰ্মেল হৈছিলে নে চিজাৰিন নৰ্মেল হৈছিলে আৰু কিবা ইনফেকশ্যন হৈছিলে নেকি নাই হোৱা আপুনি জন্ম হওঁতে 9 মাহত হৈছিলে নে 7-8 মাহত হৈছিলে 9 মাহত হৈছিলে হ'ব দিয়ক ধন্যবাদ Family history. Her patient total family member is 4. She is a housewife. Her husband work in a job. Her family health status is good and not any disease. Then not age at the time of death. Next, personal history. She is not any maternal complication or maternal infection or exposure to radiation or any others. Then she is having normal delivery or not any complication. Next, her patient at the period of birth full term. Then
At the time of birth, she is crying immediately. Then, no any postnatal complication seen for my patient after birth. Now I will discuss about childhood history and educational history. I will ask patient family member about her childhood history. বাইদেউ তাই নিজে ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰিব পাৰিছিলে নে বেলেগ চামুচ বা বটলেৰে খুৱাইছিলে? নাই, তাই ব্ৰেষ্ট ফিডিঙে কৰিছিলে। বাইদেউ তাই সময়মতে খোজকাঢ়িছিলে নে? তাই সৰুতে ব্যৱহাৰ কেনেকুৱা আছিলে আৰু তাইৰ কিবা বেমাৰ আছিলে নেকি? তাই সময়মতে খোজকাঢ়িছিলে, একো বেমাৰ চেমাৰ নাছিলে আৰু চবৰ লগত মিলিজুলিয়ে থাকিছিলে। তাই স্কুল কেতিয়া গৈছিলে? তাই স্কুলত ছাৰ বাইদেউৰ লগত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ আছিলে? তাই পঢ়া শুনাত কেনেকুৱা আছিলে? তাই 4 বছৰ বয়সতে স্কুল গৈছিলে। স্কুল যাবলৈ বহুত আগ্ৰহী আছিল। আকৌ ছাৰ বাইদেউৰ লগত বহুত সম্বন্ধ ভাল আছিলে। যি দেখাইছিলোঁ সেইটোৱে ভালকৈ পঢ়িছে, লিখিছে, সেইকাৰণে ছাৰ বাইদেউ বহুত মৰম কৰিছিলে। After taking the history from the patient family member, I came to know that during her childhood she was active and was properly developed, also very much active towards her study. But after the marriage, she gradually developed the symptoms of depression. Good afternoon everyone, myself Rini Somwa, roll number 47. So now I am going to take the play therapy, emotional problem and poverty history of the patient. In play therapy, it includes play games at what is relationship with playmates. Emotional problem, it includes smoking and drug taking, and poverty, it includes age of manners, regularity of cycle, duration of flow and abnormalities. মই আপোনাৰ দুটামান কথা যদি আপুনি ক'ব। আগতে আপুনি কিবা খেলা খেলিছিলে নেকি? খেলিছিলোঁ, কাবাডী খেলিছিলোঁ, লং জাম্প খেলিছিলোঁ, দৌৰা খেল খেলিছিলোঁ। কোনবিধ খেল বেছি ভাল পাইছিল? কাবাডীটো বেছি ভাল পাইছিলোঁ। খেলা খেলি থাকোঁতে কেতিয়াবা লগৰ সমনীয়াৰ লগত কিবা কাজিয়া হৈছিলে নেকি? কাজিয়া হৈছিলে চাগে, এতিয়াতো মনত নাই সেইবিলাক। আপুনি কিবা নিচাজাতীয় বস্তু সেৱন কৰে নেকি? নাই, ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, মানুহ তামোল খাম খোৱা। আপোনাৰ প্ৰথম মাহেকীয়া কেতিয়া হৈছিল? 13 বছৰ বয়সত হৈছিলে। মাহেকীয়াৰ সময়ত কিবা প্ৰব্লেম ধৰক পেটৰ বিষ বা বেছি তেজ যোৱা এইবিলাক হৈছিল নেকি? নাই, সেইবিলাক একো অসুবিধা নাই। Now I will be discuss about the occupational and obstetrical history of my patient. বাইদেউ আপুনি যে কৈছে আপোনাৰ এজনী ছোৱালী আছে, তাই যেতিয়া গৰ্ভৱতী আছিল কিবা অসুবিধা পাইছিলে নেকি? নাই বাইদেউ, কোনো অসুবিধা হোৱা নাই ছোৱালীজনী গৰ্ভত থাকোঁতে। আৰু নৰ্মেলি ডেলিভাৰী হৈছিল নে? ছোৱালীজনী একোতো প্ৰব্লেম হোৱা নাছিলে ডেলিভাৰী টাইমত? ডেলিভাৰী নৰ্মেলে হৈছে, মোৰ কোনো অসুবিধা হোৱা নাছিল আৰু ছোৱালীজনীও সুস্থ অৱস্থাতে জন্ম পাইছে। ঠিকে আছে বাইদেউ, আপুনি কিবা চাকৰি কৰে নেকি? কেনেকৈ ঘৰ চলাই আছে? নাই, মই কোনো চাকৰি কৰা নাই। মোৰ হাজবেণ্ডে চাকৰি কৰিছিল, সেনেকৈ চলি আছিলোঁ কিবা কৰি। এতিয়াতো মই গুচি আহিলোঁ। ছোৱালীজনীৰো ভৱিষ্যত আছে, তাক মই ভালদৰে পঢ়াম বুলি ভাবিছিলোঁ, ডাঙৰ দীঘল কৰি ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়াম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়াতো সকলো আশা শেষেই হৈ গৈছে। তাইৰ কথাই মই ভাবোঁ, কি হ'ব তাইৰ এতিয়া ভৱিষ্যত। বাইদেউ আপুনি ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিব। আপুনি যদি এনেকৈ ভাঙি পৰে, ছোৱালীজনী কি হ'ব তাইৰ ভৱিষ্যত? আপুনি এতিয়া ঔষধ পাতিবোৰ ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰক, ডক্তৰে দিব, সেইবিলাক সুস্থ হৈ থাক আৰু পাছত ছোৱালীজনীৰ কিবা এটা ভগৱান আছে আৰু আপুনি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। After taking history from my patient, I will come to know that she don't have any complication during her time of pregnancy. As she is a housewife, she is also having financial crisis and she is very much tense about her and her daughter and about how to take care of her daughter. I will discuss the sexual and marital history.
নমস্কার কাকিমা, আমার নাম রিয়া দেবনাথ। আমি আর্য নার্সিং কলেজ থেকে এসেছি। আপনার কিছু ব্যক্তিগত কথা জিজ্ঞেস করবো বলে আশা করছি আপনি আমার সহযোগ করবেন। নমস্কার, নিশ্চয় করব। নমস্কার, আপনার নামটা বলবেন? আমার নাম সীমা চ্যাটার্জি। ঠিক আছে। আপনার বাড়িতে কে কে আছেন? আমার বাড়িতে আমার শ্বশুর, শাশুড়ি, আমার হাজব্যান্ড আর আমার ছেলে। আমার হাজব্যান্ড প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করেন। আমার ছেলে ক্লাস 7-এ পড়ে, 13 বছর হয়েছে। আর আমার শ্বশুর শাশুড়ি বাড়িতেই থাকেন। এখন আমি আমার ছেলেকে নিয়ে আমার মার বাড়িতে থাকি। আমাদের মধ্যে আর কিছু নেই। আমাদের ডাইভোর্স হয়ে গেছে 2-3 মাস আগে। আমি আর আমার ছেলে এখন আমাদের বাড়িতে থাকি, আমার মার বাড়িতে। আপনার বিয়েটা নিজের ইচ্ছেতে হয়েছিল নাকি বাড়ির থেকে অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করিয়েছিল? আমাদের দুই ঘরের মতামত নিয়ে আমাদের অ্যারেঞ্জ ম্যারেজই হয়েছিল। তো আপনাদের কত বছর হয়েছে বিয়ের? 20 বছর। আচ্ছা, তো আপনাদের এই 20 বছরের মধ্যে আপনাদের শারীরিক সম্পর্কটা কেমন ছিল? ভালো ছিল না খারাপ ছিল? ভালো ছিল। আচ্ছা, তো আপনার হাজব্যান্ডের কিছু এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার ছিল? মানে অন্য মেয়েদের সাথে মিশামিশি বেশি হতো? আপনি কিছু জানতেন এই বিষয়ে? না, তেমন কিছু ছিল না। ধন্যবাদ কাকিমা আপনার মূল্যবান সময় আমাকে দেওয়ার জন্য। আর আপনি আপনার ছেলের সাথে খেলুন, তারপর আপনার মার সাথে আপনার নিজের মনের কথা বলুন। দেখবে কিছু না কিছু সলিউশন নিয়ে বের হয়ে আসবে উনি, আর আপনি ঠিক হয়ে উঠবেন। নমস্কার। Now I will be discussing about premorbid personality. In this, we will watch the patient behavior and try to find out his behavior before the occurrence of the disease and his relationship with himself and outside the environment. মই আপোনাক আৰু কেইটামান আপোনাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কথা, আপোনাৰ আৰু কেইটামান পাৰ্চনেল কথা সুধিম। আপুনি যাতে মোৰ লগত কোঅপাৰেট কৰক। আপুনি ঘৰৰ মানুহৰ লগত মাতবোল কৰেনে? কথা পাতেনে আপুনি? ঘৰৰ মানুহৰ লগত মই ইমান কথাটো নাপাতোঁ। অকলে থাকি মোৰ বেছি ভাল লাগে। আগতে পাতিছিলোঁ কথা, কিন্তু এতিয়াতো মই অকলশৰীয়াই ফিল কৰোঁ। সেইকাৰণে ৰুমৰ ভিতৰত থাকি মোৰ বেছি ভাল লাগে। এনে আপুনি কি কি কৰি ভাল পায়? আগতে মানে কি কৰি আপোনাৰ ভাল লাগিছিলে? মই আগতে ফুৰিবলৈ গৈ ক'ৰবাত নতুন নতুন জেগাত যোৱা মোৰ বহুত চখ আছিল। মই বহুত ভাল পাওঁ গৈ। কিন্তু মই আজিকালি এটা ৰুমৰ ভিতৰত থাকিয়ে বেছি ভাল পাওঁ। অকলশৰে থাকিয়ে বেছি ভাল লাগে। ফুৰি মেলি আগতে ইমান ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মোৰ একো ভাল নলগা হৈছে। আপুনি ঘৰৰ ভিতৰত থাকি ভাল পায় নে বাহিৰলৈ ওলাই গ'লে আপোনাৰ মন চনবোৰ ভাল লাগে? মই আগতেতো ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া একো ভাল নালাগে। আপুনি নিচাজাতীয় বস্তু কিবা খায় নেকি? মানে বেছি টেনশ্যন হৈ থাকিলে বা আপোনাৰ মন চন ভাল নালাগিলে তেনেকুৱা কিবা বস্তু খায় নেকি আপুনি? নাই, মই তেনেকুৱা একো বস্তু নাখাওঁ। আপোনাৰ কিবা টেনশ্যন বা প্ৰব্লেম হ'লে আপুনি কেনেকৈ ছল্ভ কৰে বাৰু? মানুহৰ লগত কথা চথা পাতি ভাল লাগে নে আপুনি কেনেকৈ ধৰণে ঠিক কৰে নিজৰ প্ৰব্লেমটো? আগতে মোৰ প্ৰব্লেমছবোৰ মই বেলেগক কওঁ, মোৰ মাক ফোন কৰোঁ, মই কথা পাতোঁ, তেতিয়া মোৰ অলপ ভাল লাগে, নিজৰ মনটো পাতল লাগে। কিন্তু এতিয়া মই নিজৰ মাজতে কথাখিনি ৰাখি থওঁ, কাকো ক'বও মন নাযায়। সেইকাৰণে মই কাকো কৈ ভাল নাপাওঁ আজিকালি। After collecting the history from the patient, I came to know that she don't like the things which previously makes her feel good and happy, and she do not like to mingle with other people also, and she has kept herself isolated.